हॅलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चरला आपण बीकॉम भाग 2 बिझनेस स्टॅटिस्टिक्स या पेपरमधील युनिट 3 स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल याच्यातील इंट्रोडक्शन, कॉजेस ऑफ द व्हेरिएशन, डेफिनेशन ऑफ SQC आणि कंट्रोल चार्ट्स, ॲट्रिब्यूट कंट्रोल चार्ट, व्हेरिएबल कंट्रोल चार्ट या संबंधीची माहिती पाहिलेली होती. आज आपण स्टॅटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोलमध्ये कंट्रोलच्या व्हॉट इज द यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट. वी ऑलरेडी स्टडीड दॅट control chart is introduced by the Dr. W.C. Shepherd in 1945, and now we see here the some control charts which are based on the variables as well as based on the attributes. आपण व्हेरिएबल कंट्रोल चार्ट आणि काही ॲट्रिब्यूट कंट्रोल चार्ट अभ्यासणार आहोत. Before to going to that control chart, we see here the structure of the control charts. So here, see here there are three horizontal lines: central line, upper control limit and lower control limit. So this is a graphical method to check whether the process is under control or not. Control chart gives us the graphical method to check the process is under control or not. Control chart gives a warning as soon as the assignable causes enter and the process goes out of control. So control chart is based on the theory of probability and sampling. A control chart consists of three lines. These are central line, upper control limit and lower control limit. So one by one we see here the central line, it is denoted by CL, and central line denotes the expected value of the statistic. Statistic means this is a single numerical value, that means it is a mean, standard deviation, sigma and so on. This line is correspond to control level of the process, that is expected value of the product. It is also called as a control line. Central line is also called as a control line. Second one is upper control limit, or it is denoted by UCL. This line indicates the upper limit of a statistic. The upper line corresponds to the maximum value of the quality. It is above the central line. And lower control limit denoted by LCL. This line indicates the lower limit of the statistic. The lower line corresponds to the minimum value of the quality. It lies at below of the central line. That means to draw a control chart, we first define the values of the central line, upper control limit and lower control limit corresponding to the which control chart we want to draw. म्हणजे या तीन लाईन्स आपल्याला या ठिकाणी ड्रॉ करायचे आहेत. पहिल्यांदा आपल्याला त्याचे लिमिट्स काढले पाहिजेत आणि ते लिमिट्स आपण ॲट्रिब्यूट कंट्रोल चार्ट आणि व्हेरिएबल कंट्रोल चार्टच्या अगेन्स्ट काढणार आहोत. या तीन लाईनचा उपयोग काय असतो, तर ज्यावेळेला हे सेंट्रल लाईन काय इंडिकेट करते, तर सेंट्रल लाईन म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, म्हणजे एखादा प्रोडक्ट, फॉर एक्झाम्पल सपोज वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस दी one part of the machine whose length is the length of that part is 5 centimeter. So 5 centimeter is the expected value of that product. आणि मग ती झाली त्याची सेंट्रल लाईन. बट देअर आर द व्हेरिएशन्स एंटर इन टू द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, that is a chance causes. Chance variations are enter in the production process. Already we studied that assignable causes which are detected immediately and we can remove from the production process, but the chance causes are not detected immediately and we cannot remove from the production process. That means it is with the chance causes, the production process is with the chance causes, that's why the variation becomes as a poor. म्हणजे त्या ठिकाणी मॅक्झिमम व्हॅल्यू त्या रॉडची किती असू शकेल, मिनिमम किती असू शकेल, या ज्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळतात त्यालाच अप्पर कंट्रोल लिमिट म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग. अप्पर लाईन म्हणजे काय, अप्पर लाईन करस्पॉन्ड टू द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द क्वालिटी. त्या प्रोडक्टची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असू शकेल त्याला अप्पर कंट्रोल लिमिट म्हटलं जातं, आणि मिनिमम व्हॅल्यू किती असू शकेल त्याला लोअर कंट्रोल लिमिट असं म्हटलं जातं. So construction of control charts. Following are the steps for constructing control chart. Take sample from production at regular time interval.
measure the quality characteristic like length, weight, diameter, etc., and compute statistic, that is mean, range, etc. Compute the value of three control limits, plot the points corresponding to sample number and quality value on the chart. That means here the construction, how to construct the control chart. So construction of control chart कशा पद्धतीने आहे, तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल, तर सॅम्पल घ्यावे लागतील. आता सॅम्पल घेण्याची प्रोसिजर नीट समजून घ्या. रेग्युलर टाइम इंटरवलला, मग फॉर एक्झाम्पल एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचं प्लॅनिंग ठरलं की दर 2 तासांनी सॅम्पल घ्यायचे आणि ते चेक करायचे, त्याचं स्टॅटिस्टिक काढायचं. याचा अर्थ काय, 2 तासानंतर सॅम्पल घ्यायचे. सॅम्पल म्हणजे एक घ्यायचा नाही, तर समजा या त्या ठिकाणी कोल्ड्रिंकच्या बॉटल्स तयार होत आहेत किंवा सोप तयार होत आहेत, तर एक सॅम्पल म्हणजे त्या सॅम्पलमध्ये 5 युनिट म्हणजे 5 प्रोडक्ट 5 युनिट तुम्ही त्या ठिकाणी बाजूला काढणार, त्या 5चं मेजरमेंट करायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण साबण बनवणारी कंपनी आहे, त्या साबण बनवणाऱ्या कंपनीमध्ये तुम्ही प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोलमध्ये आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी तो कोण उमेदवार असेल, व्यक्ती असेल, तो काय करेल की एक सॅम्पल म्हणजे त्याच्या ठिकाणी एका सॅम्पलमध्ये 5 साबण तो बाजूला काढेल आणि त्याचं वेट घेईल. ते वेट घेतल्यानंतर त्याची सरासरी काढेल. 5 साबणांचं वेटची सरासरी म्हणजे त्याचा ॲव्हरेज, त्याचं मीन, आणि ती मीनची व्हॅल्यू कॉल्ड ॲज अ स्टॅटिस्टिक. डायमीटर मेजर करायचं असेल, लेंथ मेजर करायचं असेल, जसं आपण इथं वेट मेजर केलं, तसं त्याचं जे कॅरेक्टरिस्टिक असेल, त्याचा जो गुणधर्म चेक करायचा असेल, तो गुणधर्मानुसार त्याचं मोजणं किंवा मापणं त्या ठिकाणी होईल आणि त्याच्यावरून तुम्ही स्टॅटिस्टिक करा. तर एक सॅम्पल म्हणजे कमीत कमी त्या ठिकाणी 5 युनिट तुम्ही एक सॅम्पल म्हणजे एक फक्त युनिट नाही चेक करायचं, एक साबण फक्त तुम्ही बाजूला काढून त्याचं वेट नाही करायचं, 5 साबण घ्या आणि त्या 5चं ॲव्हरेज काढा. अशा पद्धतीने त्याचा अर्थ होतो. कॉम्प्यूट द व्हॅल्यू ऑफ 3 कंट्रोल लिमिट्स. म्हणजे हे स्टॅटिस्टिक तुम्ही एकदा फाइंड आउट केलं म्हणजे मीन असेल, रेंजची व्हॅल्यू असेल किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशनची व्हॅल्यू असेल, यात एकदा तुम्ही त्याचं प्रत्येक सॅम्पलचं जर असं डिफाईन केलं, कॅल्क्युलेट केलं, तर त्याच्यानंतर पुढं काय जायचं आहे आपल्याला, तर कॉम्प्यूट द व्हॅल्यू ऑफ 3 कंट्रोल लिमिट्स. मग तो जो संबंधित कंट्रोल चार्ट आपल्याला काढायचा आहे त्याचे कंट्रोल लिमिट्स काढ, म्हणजे सेंट्रल लाईन, UCL आणि LCL. ते काढल्यानंतर मग ग्राफ पेपर घ्या. ग्राफ पेपरवर एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, या ठिकाणी एक्स ॲक्सिसवर काय घ्यायचे तर सॅम्पल नंबर घ्या आणि वाय ॲक्सिसवर ह्या 3 हॉरिझॉन्टल लाईनचे पॉईंट प्लॉट करा आणि एक्स ॲक्सिसला पॅरल लाईन काढा. सेंट्रल लाईनची लाईन अप्पर कंट्रोल लिमिट आणि लोअर कंट्रोल लिमिट. आणि मग काय करायचं आहे तर त्या ठिकाणी तर प्रत्येक सॅम्पलचे जे स्टॅटिस्टिक व्हॅल्यू आहे म्हणजे मीनची व्हॅल्यू असेल, रेंजची व्हॅल्यू असेल, तर ती त्या ठिकाणी त्या ग्राफ पेपरवर प्लॉट करा. मॅक्झिमम व्हॅल्यू हा या बाजूला रेडनी दाखवलेला जो कर्व आहे तो इट इज नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व काय इंडिकेट करतो, मॅक्झिमम व्हॅल्यूज आर लाईज ॲट दी नियरेस्ट अबाउट द सेंट्रल लाईन. सेंट्रल लाईनच्या अगदी जवळ जास्तीत जास्त व्हॅल्यूज राहिले, कमी व्हॅल्यू या अप्पर कंट्रोल लिमिट किंवा लोअर कंट्रोल लिमिटकडे त्या कमीत कमी व्हॅल्यू ह्या गेलेले. आता हे कंट्रोल चार्ट किती प्रकारचे आहेत. So there are 2 types of the control chart. One is variable control chart and attribute control chart. But variable control chart again divided into 2, that is mean control chart and range control chart. And attribute control chart we are going to study the C chart, that is a defect control chart, and NP chart that is called as a defective control chart. तर अशा पद्धतीनं हे आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये हे 4 कंट्रोल चार्ट शिकायचे आहेत. हे 2 कंट्रोल चार्ट आहेत ते व्हेरिएबल कंट्रोल चार्ट आहेत आणि 2 कंट्रोल चार्ट हे ॲट्रिब्यूट कंट्रोल चार्ट आहेत. आपण एक कंट्रोल चार्ट कशा पद्धतीनं आहे त्याची प्रोसिजर, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचे कंट्रोल लिमिट्स, त्याचे फॉर्म्युले आणि एक्झाम्पल हे पाहूया. पहिला कंट्रोल चार्ट आहे तो म्हणजे कंट्रोल चार्ट फॉर आर चार्ट, दॅट इज अ व्हेरिएबल कंट्रोल चार्ट मधला पहिला चार्ट आहे तो कंट्रोल चार्ट म्हणजे रेंज चार्ट or it is called as a R chart. This chart is a variable chart. The chart R is used to control the value of the range size. रेंज हे आपण मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मध्ये अभ्यासलेलं आहे. पहा रेंज कशाला म्हटलं जातं, इट इज द डिफरन्स बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन अँड स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन.
म्हणजे आता मगाशी जे आपण सॅम्पल पाहिले त्या सॅम्पलमध्ये 5 युनिट आपण बाजूला घेतले, ते 5 युनिटमध्ये आपण जसा मीन काढणार, पाच साबणांचं वेट्स घेणार, त्याची बेरीज भागिले 5, त्याला मीन म्हणतो. रेंज कशाला म्हणायचं? रेंज म्हणजे त्या 5 साबणामध्ये मॅक्झिमम वेट कोणत्या साबणाचा आहे, मिनिमम वेट कोणत्या साबणाचा आहे, आणि त्याची वजाबाकी डिफरन्स म्हणजेच त्याला रेंज म्हटलं जातं. तर हे त्याचं स्टॅटिस्टिक झालं. कॅल्क्युलेट रेंज फॉर ईच सब ग्रुप. फाइंड द मीन व्हॅल्यू ऑफ आर. जो रेंजचा कॉलम तुम्हाला मिळेल त्याची समेशन घ्या आणि त्याचा मीनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, समेशन आर डिवाइड बाय एन. फाइंड द कंट्रोल लिमिट्स. सो कंट्रोल लिमिट्स ऑफ द आर चार्ट आर सेंट्रल लाईन इज इक्वल टू आर बार, सॉरी इथं आर फक्त टाईप झाले, आर बार, UCL इज इक्वल टू D4 आर बार and LCL is equal to D3 R bar. There are mean value of the R. D3 and D4 are the constant value and these are depends upon the size of the subgroup of the sample. त्या सॅम्पल मधल्या सबग्रुपचा साईज एकूण किती, एका सॅम्पलमध्ये तुम्ही किती युनिट चेक केलेले आहेत ती जी संख्या आहे त्याला सबग्रुप असं म्हटलं जातं, साईज ऑफ द सबग्रुप म्हटलं जातं. आणि त्याच्यावरून D3 आणि D4च्या व्हॅल्यू या आपल्याला मिळत असतात. स्टॅटिस्टिकल टेबलमधून ते आपण घेत असतो. कंट्रोल चार्ट फॉर द मीन. आता मीन कंट्रोल चार्ट आपण पाहूया. जसा आर चार्ट आपण पाहिला, आर चार्टचे कंट्रोल लिमिट्स आपण अभ्यासले. सेंट्रल लाईन इज इक्वल टू आर बार, UCL इज इक्वल टू D4 आर बार अँड LCL इज इक्वल टू D3 आर बार. आता कंट्रोल चार्ट फॉर मीन मध्ये काय प्रोसिजर आहे किंवा त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे? तर फर्स्ट स्टेप, कॅल्क्युलेट मीन व्हॅल्यू ऑफ ईच सबग्रुप. जसा रेंज काढला, दुसरं स्टॅटिस्टिक आपल्याला काढायचं म्हणजे मीनची व्हॅल्यू, म्हणजे त्या 5 उदाहरणार्थ 5 आपण साबण घेतलेले आहेत, त्या 5 साबणांच्या वेटचं मीन घ्या. फाइंड द फायनल मीन, दॅट इज मीन ऑफ द मीन व्हॅल्यूज ऑफ सबग्रुप. म्हणजे त्या 5चा मीन, प्रत्येक सॅम्पलमध्ये 5 सब युनिट असणार आहेत आणि त्या 5चा मीन काढणार, तो आपण डिनोट करणार x1 बार, दुसरा सॅम्पलचा x2 बार, तिसऱ्या सॅम्पलचा मीन x3 बार. अशा पद्धतीनं प्रत्येक सॅम्पलमधल्या सबग्रुपचा मीन कॅल्क्युलेट करा आणि मग त्याचा पुन्हा मीन घ्यायचा, म्हणजे त्या सगळ्या मीन कॉलमचे समेशन घ्या आणि त्याला पुन्हा टोटल नंबर ऑफ सॅम्पलनं डिवाइड करा, म्हणजे आपल्याला मीनचा मीन म्हणजे x डबल बार. x बार ऑलरेडी वी कॅल्क्युलेट, अगेन वी कॅल्क्युलेट the mean of mean, so called as a x double bar. Find the mean of range. रेंज इथं एक्स बार मध्ये सॉरी एक्स चार्ट मध्ये किंवा मीन चार्ट मध्ये आपल्याला रेंज सुद्धा पाहिजे असतो, रेंजच्या व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला पाहिजे असतात. त्यामुळं रेंजचा एक कॉलम तयार करा. रेंज म्हणजे लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन मायनस स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन. आणि हे एवढं संपूर्ण ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट केल्यानंतर, प्रिपेअर केल्यानंतर मग तुम्ही कंट्रोल लिमिट्स पहा. कंट्रोल लिमिट्स आहेत सेंट्रल लाईन इज इक्वल टू x डबल बार, UCL इज इक्वल टू x डबल बार प्लस A2 आर बार अँड LCL इज इक्वल टू x डबल बार मायनस A2 आर बार. या ठिकाणी सुद्धा A2 हा कॉन्स्टंट आहे आणि ती व्हॅल्यू सुद्धा साईज ऑफ सबग्रुपवर डिपेंड असते. प्रोसिजर ऑफ ड्रॉविंग कंट्रोल चार्ट. आता हे कंट्रोल लिमिट्स तुम्ही काढले, मग ते रेंज चार्टचे असतील किंवा एक्स बार चार्टचे असतील, मीन चार्टचे असतील, ते काढल्यानंतर आपल्याला पुढं काय जायचं आहे, आपल्याला ते दाखवायचं आहे की प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल ऑर नॉट. आणि त्याच्यासाठी मग हे कंट्रोल चार्ट काढ, कंट्रोल लिमिट्स काढले, आता कंट्रोल चार्ट काढले, म्हणजे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन आपल्याला करायचं आहे. त्याच्या स्टेप्स पहा. कॉम्प्यूट कंट्रोल लिमिट्स. ओके, ऑलरेडी वी कॉम्प्यूट द कंट्रोल लिमिट्स फॉर द करस्पॉन्डिंग कंट्रोल चार्ट. प्लॉट सॅम्पल नंबर ऑन एक्स ॲक्सिस अँड ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑन दी वाय ॲक्सिस. सॅम्पल नंबर 10 सॅम्पल असतील तर 10 सॅम्पलचं सॅम्पल नंबर 1, सॅम्पल 2, सॅम्पल 3, सॅम्पल 9, सॅम्पल 10 एक्स ॲक्सिसवर प्लॉट करा आणि त्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, रेंजची व्हॅल्यू असेल किंवा मीनची व्हॅल्यू असेल, ते तुम्ही वाय ॲक्सिसवर प्लॉट करा. ड्रॉ लाईन ऑफ सेंट्रल लाईन UCL LCL ऑन वाय ॲक्सिस पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसला पॅरलल अशा त्या लाईन्स काढा. प्लॉट सॅम्पल पॉईंट्स ऑन ए ग्राफ. मग प्रत्येक सॅम्पल पॉईंट्सचा, सॅम्पलचा जे स्टॅटिस्टिक काढलेला आहे ते तो पॉईंट तुम्ही प्लॉट करा ग्राफ पेपरवर. अँड एक्झामाइन दी प्लॉटेड पॉईंट्स
म्हणजे ते जे प्लॉटेड पॉईंट 10 सॅम्पलचे तुम्ही पॉईंट्स प्लॉट केल्यानंतर काय करा, इफ ऑल द पॉईंट्स लाईज विदिन UCL अँड LCL, जर सगळे पॉईंट हे UCL आणि LCLच्या मध्ये जर आलेले असतील, देन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल. अँड इफ any point goes out of control, then process goes out of control. म्हणजे जर UCL आणि LCL याच्यामध्ये सगळे पॉइंट्स मिळाले तर प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टॅटिस्टिकली वी से दॅट इट इज अंडर कंट्रोल. इफ एनी पॉइंट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, देन स्टॅटिस्टिकली वी से दॅट द प्रोसेस गोज आउट ऑफ कंट्रोल. तर अशा पद्धतीनं हे आपल्याला कंट्रोल चार्ट काढायचे आहेत, एक्स बार चार्ट आणि रेंज चार्ट. आता याच्यावरचे एक्झाम्पल्स कशा पद्धतीने सोडवायचे तो भाग आपण पुढच्या लेक्चरला पाहूया. या ठिकाणी थांबूया. थँक्यू.